چیئرمین وقف بورڈ محمد سلیم کی دور میعاد میں جو اچھے کام ہوئے ہیں ہم ان کی ستائش کرتے ہیں۔ غریب مسلم میتوں کے لیے 5000 کی بروقت اجرائی، ائمہ و مؤذنین کے اعزاز کی اجرائی کے لیے کوشش، مریضوں کے لیے امداد قابل تحسین ہے۔ وقف املاک کی حفاظت چیئرمین کے لیے کڑی آزمائش ہے۔ صوفی علماء کونسل نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ صوفی علماء کونسل نے کہا ہے کہ ان کی جانب سے جہاں عدم کارکردگی پر آواز اٹھائی جاتی ہے وہیں اچھے کام کی ستائش بھی کی جاتی ہے۔ پریس کا مقصد آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے اب تک کی جو خدمات رہی ہے اور جو ہمارا مشن رہا ہے کہ وقف بورڈ ہو یا حکومت تلنگانہ ہو یا اور کوئی محکمہ ہو، جہاں پر مسلمانوں کی حق تلفی کی گئی ہو یا مائنارٹی کی حق تلفی کی گئی ہو، وہاں آل انڈیا صوفی علماء کونسل نے اپنی آواز کو بلند کیا اور ان مقامات پر ہم نے اپنی نمائندگی کی۔ KTR سے بھی ہم نے نمائندگی کی، وزیر اقلیتی بہبود سے نمائندگی کی، وزیر داخلہ سے نمائندگی کی، چیئرمین محمد سلیم سے نمائندگی کی۔ تو الحمدللہ نمائندگی کا یہ نتیجہ رہا کہ کئی مسائل الحمدللہ جو رکے ہوئے تھے وہ مسائل حل ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ مذہب اسلام کی یہ تعلیمات رہی ہے، جو تمہارے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے تو اس کا بھی جو ہے نا شکر ادا کرنا ہے، اور جہاں پر برائی ہوتی ہے، جہاں پر حق تلفی ہوتی ہے تو اس کے لیے آواز بھی اٹھانا ہے۔ ہم اب تک برابر اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے آئے ہیں اور اس کا نتیجہ سامنے ہے، اور جب ہمارے کچھ مسئلے حل بھی ہوئے ہیں تو ہمارا یہ اسلامی، دینی، ملی، اخلاقی فریضہ یہ ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرنے والے کا ہم شکر بھی ادا کریں۔ تو آج کی یہ پریس کانفرنس اسی مقصد سے منعقد کی گئی ہے کہ ہمارے چیئرمین محمد سلیم صاحب نے ہماری بارہا نمائندگی پر کئی مسائل کو حل کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ مسلم میتوں کے لیے 5000 روپے کی بروقت امداد، یہ وقف بورڈ کا اور چیئرمین محمد سلیم صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے، اور یہ ستائش سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس کا اجر تو ان کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ اور دوسرا، ائمہ مؤذنین کے لیے، ان کے اعزازیے کے لیے سلیم صاحب کی جو کوشش رہی ہے وہ بھی ثمر آور ثابت ہوئی ہے، اور آج 9800 چلر ائمہ مؤذنین کو وظائف مل رہی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ اس میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ وقف بورڈ محکمہ اقلیتی بہبود اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر فنڈ وہاں سے جاری ہو جائے تو یہاں سے بروقت جو نا اس کو اجرا کیا جاتا ہے۔ اب میں چیئرمین محمد سلیم صاحب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کام کی رکاوٹیں ہوئے ہیں اس کی مخالفت تو برابر کرے ہیں اور آگے بھی کرتے آئیں گے، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے ہم جو نا اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ہم صرف ایک رخ چلنے والے نہیں ہیں، اور جہاں کام رک جاتا ہے ہم برابر آواز اٹھائیں گے، اور جب آپ کام کیے ہیں تو ہم اس کے لیے جو ہے نا ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور ہم آپ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سیٹ پر رکھا ہے تو اسی طرح مسلمانوں کے مسائل کو آپ حل کرتے رہیے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے اعلان بھی کیا ہے اپنے پریس کانفرنس میں کہ اوقافی جائیدادوں کا تحفظ کیا جائے گا، آپ کریے۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل آپ کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ نے جو اعلان کیا کہ وقف قانون کے تحت زمینات کو لیز پر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کام میں بھی صوفی علماء کونسل آپ کے شانہ بشانہ ہے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اوقاف املاک کی حفاظت ہو، اور وہ اس کی زیادہ سے زیادہ آمدنی وقف کو ملے، اور اس آمدنی سے آپ نے جو کارنامے انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ کینسر کے مریضوں کے لیے امداد ہے، کئی قسم کی امداد جاری کرنے کا آپ نے اعلان کیا ہے، اور کہ آپ اپنی خدمات کو اور وسعت دے اور پھیلائے، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی آپ مدد کیجیے اور اوقافی جائیدادوں کی حفاظت کیجیے۔ اور جب بھی آپ کو صوفی علماء کونسل کی خدمات کی ضرورت پڑے آپ آواز دیجیے، انشاءاللہ تعالی شہر کا ہر نوجوان آپ کا جانا برابر ساتھ دے گا، کیونکہ یہ املاک مسلمانوں کی ملکیت ہے، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد نے رکھا ہے۔ اور میں اب یہاں پر ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں
कि वो बात साफ है कि जनाब मोहम्मद सलीम साहब कोई मिडिल क्लास के आदमी नहीं है, और ये सीट पर आने के बाद उन्होंने जो ना दौलतमंद नहीं हुए, ये तो सब जानते हैं। अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार दौलत से नवाजा है, तो वो ये बात साफ जाहिर है कि वो यहाँ से कुछ फ़ायदा हासिल करेगी। मैं अभी तक आज तक मैं उनकी बराबर मुखालिफत करता आया हूँ, उनके मुखालिफ कामों की भी के ताल्लुक़ से भी हमने आवाज़ उठाए हैं, लेकिन जो हक़ है वो हक़ बयान करना भी ये हमारा अखलाकी फरीज़ा है। हम ये नहीं समझते कि सलीम साहब ने वक्फ बोर्ड से कोई फ़ायदा हासिल किया है। हाँ, अगर किया है तो फिर उसके ताल्लुक़ से जब भी जो है ना उसका सबूत मिलेगा तो हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे, हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो बिला कोई जो है ना ठोस सबूत लिए हुए, बिला कोई जो है ना आप उसको दलील हाथ में रखे हुए बिला वजह के जो प्रोपगंडा किया जा रहा है, बराए करम उससे बचिए। और आपको कोई मसले का हल आपके लिए तस्या तलब है तो आप रास्ता जो है ना सलीम साहब से मुलाकात कीजिए, या आप ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल से आप मुलाकात कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हत्तल मक़दूर आप हमारे हुकूक़ की जो हमारी जो है ना इजराई है उसके लिए बराबर कोशिश की जाएगी। और कुछ वीडियो जो ना वायरल हो रहे हैं, और मैं ये नहीं समझता कि उसके ताल्लुक़ से कुछ कहूँ, ये बिरादरी का मामला है। मैं इसके ताल्लुक़ से सिर्फ इतना यही कह सकता हूँ कि भाई आपस का मामला है, इसको अवाम में लाने से बेहतर यही है कि आपस में बैठकर समझदार लोग इसके लिए कोई नतीजा कोई हल निकालें, और ये बात को जो है ना अवाम में ना लाएं, क्योंकि अवामी जब कोई बात जो है ना गश्त करती है तो वो एक छोटी सी बात को बड़ा पतंगड़ बना दिया जाता है, और ये हर दो के लिए मुनासिब नहीं है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मकसद है, और मैं जनाब मोहम्मद सलीम साहब से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप वक्फ की इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप संजीदगी से क़दम उठाएंगे, आइम्मा मौज़ूनीन के इजाज़े की इजराई के लिए, और जो 6000 दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई है आप उसके लिए भी ठोस इक़दाम करेंगे, और जो गरीबों की इमदाद है वो बराबर जारी रहेंगी। और जब भी आपको किसी की ज़रूरत पड़े तो इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल खिदमत के लिए अपनी खिदमत को जो ना पेश करता है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम साहब की मियाद में मुसलमानों की भलाई के कई इक़दाम किए गए हैं। नागहानी हालात में राशन की तक़सीम, मरीज़ों के लिए इमदाद की तक़सीम, ये सबसे बड़ा कारनामा तो मोहम्मद सलीम साहब का ये भी है कि वो बर वक्त मुसलमानों की मैयत पर 5000 रुपये की जो इमदाद किए हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है। क्योंकि ऐसे हालात में इस दौर में जहाँ पर एक किस गरीब घर में अगर मैयत हो जाती है तो लोग हमें देखने ये भी मिलता है कि लोग पैसों की वजह से चंदा करने पे और लोगों के पास मदद मांगते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मोहम्मद सलीम साहब ने ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि बर वक्त किसी के घर में मैयत हो जाती है तो फौरी इंस्पेक्टर पहुंचकर इंस्पेक्शन करके फौरी 5000 रुपये उसके हाथ में हवाले करते हैं। तो इससे बहुत बड़ा इनका ये कारनामा मोहम्मद सलीम साहब का रहा। और इसके साथ साथ बहुत से फलाही कामों में, जैसे कि वक्फ बोर्ड के ज़मीनात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपने बड़ा कदम उठाया, और क़ब्रस्तानों में जो लूट की जा रही थी, लूट मार की जा रही थी, खबर के पैसों के लिए इतना, खबर की ज़मीन के लिए इतने पैसे दो, इतने पैसे दो, तो ऐसे वक्त में भी बार बार मोहम्मद सलीम साहब ने कब्रस्तानों की मुतवल्लियों और कमेटियों को ये ताकीद करते रहे कि फ्री ज़मीन दे दिया जाए, फ्री ज़मीन दे दिया जाए, और मुतवल्लियों को बराह रास्त फ़ोन करके उन्हें डराया भी गया। मोहम्मद सलीम साहब ने ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, शायद ही वक्फ बोर्ड की मियाद में ऐसे काम कभी हुए होंगे। और ये मोहम्मद सलीम साहब की बड़ी सताइश हो रही है, और अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद सलीम साहब को इसका अजर भी देगा। और मोहम्मद सलीम साहब हमेशा इंशाअल्लाह इसी तरह काम करते रहेंगे। हम तमाम की तरफ से मोहम्मद सलीम साहब को दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इसका पूरा अजर उनको अता करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।